नमस्कार दर्शक बंधु, आशा करुच्ची भलरे थिबे। तेबे दर्शक बंधु, कौन आपन को भी एपरी लगे कि भगवान आपन को अन्य मान को अपेक्षा बहुत कम देइछंती? कौन आपन को एपरी लगे कि अन्य मान को आपन को अपेक्षा किछिटा अधिक देइछंती? यदि आपन भी अन्य मान को सह निजर तुलना करी दुखी हेउछंती, तेबे एही छोटिया कहानी आपन निश्चय थरे सुनि नेबा दरकार। बंधुगण, यह अनेक दिन पूर्वर कथा। सेतेबेले अनेक तपस्वी निज तपस्या बल बहुत शक्तिर अधिकारी होइथांती। दिनकर कथा, गोटे काऊ गछ उपरे बसी कांदु थाए। गछ तले जन तपस्वी ध्यान मध्य करुथांती। ठीक सेही समय रे काऊर लुह से तपस्वीर कांध उपरे पड़िला। तपस्वी निजर ध्यान को भंग कर ऊपर को देखिले एवं पचारिले, हे काऊ, आपणकर कौन होइछि? काऊ, आपण कौन पे कांदुछंती? काऊ कहिला, हे महात्मा, मु मो जीवन पाई बहुत दुखी। मो रंगटी कला एवं मु मो रंग पाई बहुत दुखित अटे, कारण सबु लोक मोर ई कला रंग पाई मते अशुभ बोली भाबंती, मते घृणा करंती, मते केही भल पांती नाही। मते एपरि लागे जेपरि एही जीवन ठारू मरी जिबा बेस गुणे भल। काऊर ए सब कथा सुनी तपस्वींकर काऊ प्रति दया आसीगला। तपस्वी जनक बुझे कि कहले, देख बश्च, मन दुख करनी, मो पाखरे मंत्र शक्ति अच्छी। मते आपण कहतु कि आपण कौन चाहूछंती? जहा कहिबे मु मोर मंत्र शक्ति द्वारा आपण को ताहा निश्चय प्रदान करिबी। काऊ कहिला, हे महात्मा, यदि एपरि होई परिबो तेबे कृपा पूर्वक मते हंसटे करि दियंतु। तपस्वी जनक कहले, ठीक अछि, मु आपण को यही मुहूर्त हंस बनै देबी, किंतु मोर मंत्र शक्ति मात्र थरे ही काम करिब। सेथिपई भल हेबो आपण थरे हंस ठारू पचारि बुझंतु कि सीए तांको जीवन को नहीं खुशी एवं संतुष्ट अछंती कि नाही। यह सुनिबा परी काउटी आउ अपेक्षा न करी सांगे सांगे हंस पाखक उड़िकी गला एवं पचारिला, हे मोर मित्र हंस, मते कहतु, आपण तो देखिबा पे बहुत सुंदर। आपण को रंग क्षीर भली संपूर्ण धला। लोक माने मध्य आपण को पसंद करंती। तेबे आपण निज जीवन पाई खुशी एवं संतुष्ट अछंती तो? एसबु सुनी हंस उत्तर देला, ना मित्र काऊ, मु खुशी नाही, कारण मो पाखरे केवल गोटे रंग अछि, ताहा हेउछि धला। केवल धला बा ई रंगरे गणा, जहा बहुत जल्दी मैला मध्य हो जाए। मते सुंदर दिसिबा पाई सबु बेले पानीर सहारा नेबाकू पड़े, अनेक परिश्रम करबाकू पड़े। केवल धला रंग यथेष्ट होई नथाय बंधु। यह एपरि एक रंग जहाकू लोक माने मरिबा परी निज उपरे पकाई थांती। मो हिसाब रे सुआ ही एही दुनियार सबुठारु सुंदर एवं सुखी चढ़ई अटे, कारण ता पाखरे सबु रंग अछि। से मनीषकर आशा भी जाने, यही कारण मनीष भी सुआ को बहुत भल पाती। केते भल होइथांता मु भी जदि सुआ होइथांती। सबु सुनी काल विलंब न करी काऊ सीधा जाई सुआ पाखरे पहुंचिला एवं सुआ को पचारिला, हे मित्र सुआ, आपण तो देखिबा पाई खूब सुंदर। प्रकृतिर सबु रंग आपण को पाखरे अछि, आउ आपण मनीष मानकर मध्य अति प्रिय। आपण निज जीवन पाई खुशी एवं संतुष्ट अछंती तो? सुआ मन दुखरे उत्तर दे कहिला, ना मित्र, खुशी नाही, कारण मोर एही सुंदर एवं कथा शिखिबार कला पाई मनीष मते पंजरी भितरे बंदी करिथि। मो ठारु तो अधिक रंग बेरंगर एवं देखिबाकू सुंदर से हेउची मयूर। ताकू केही बंदी करंती नाही। मयूर तो जंगलर राणी होई कि बुली थाए। केते भल होइथांता ना यदि मु भी गोटे मयूरटीए होइथांती। यह शुणी काऊ उड़ीबाकू लागिला एवं सीधा जाई मयूर पाखरे पहुंचिला एवं मयूर को मध्य से समान क्वेश्चन कला, हे मयूर, हे मोर मित्र, आपण मध्य देखिया पे बहुत सुंदर। आपण तो प्रकृतिर राणी, आपण मध्य समस्तंकर प्रिय। कौन आपण निज जीवन पाई खुशी एवं संतुष्ट अछंती तो? मयूर मध्य मन दुखरे उत्तर दे कहिला, ना मित्र, मु खुशी नाही, कारण मोर यही सुंदरता पाई मनीष मोर शिकार करिथाए।
ମୁଁ ମରିଯିବା ପରେ ମୋର ଏହି ପୁଚ୍ଛକୁ ନେଇ ନିଜ ଘର ସଜେଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏସବୁ ଶୁଣି କାଉକୁ ବହୁତ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା। ସିଏ ଏଥର ଭାରି କଷ୍ଟ ମନରେ ମୟୂରକୁ ପଚାରିଲା, ହେ ମିତ୍ର ମୟୂର, ଯଦି ଆପଣ ବି ସୁଖୀ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଖୀ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପକ୍ଷୀ କିଏ? ମୟୂର ଏବେ ହସିକରି କହିଲା, ମିତ୍ର, ଆପଣ ନିଜେ। ହଁ ମିତ୍ର, ଏହି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପକ୍ଷୀ ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି କାଉ। କାରଣ କେହି ବି କାଉର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଲୋକ କେବେ କାଉର ଶିକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି କାଉକୁ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବନ୍ଦୀ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ବିନା କୌଣସି ଭୟରେ କେଉଁଠିକି ବି ଉଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ଏତେ ଡର ନଥାଏ। ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ବି ଯଦି କାଉ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାଉ ଏସବୁ ଶୁଣି ସିଧା ଯାଇ ତପସ୍ୱୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା, ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଭୁଲଟିକୁ ବୁଝିପାରିଛି। ମୁଁ କାଉ ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ହେବାର ହିଁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି କାଉ ଭଳି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କି ବାସ୍ତବତା ଏହା କି ଏଠି କେହି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖୀ କି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଭାବ ରହିଛି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ କରିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଆମକୁ ହିଁ ନିଜର ସ୍ପେଶିଆଲିଟି କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଯିଏ କାହାକୁ ନ ଚାହିଁ ନିଜକୁ ଚାହେଁ, ନିଜକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଉତ୍ତମ କରିବାରେ ସମୟ ଦିଏ, ସିଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଯାଏ। ସମାଲୋଚନା କରିବା ଲୋକ ବାସ୍ ଆଲୋଚନା କରିକି ରହିଯାଏ। ଅନ୍ୟ ସହ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରି ନିଜକୁ ହୀନ କରି କରି ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, ଅନ୍ୟ ସହ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ନିଜକୁ କେବେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଜକୁ ଏତେ ବଦଳାଇ ଦିଅ କି ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଝୁରିବେ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ। କାହାର କଥା ସହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଅଧିକ କାହାକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଛି ତ ବାସ୍ ନିଜ ସମୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର, ନିଜର କଥାକୁ, ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ, ନିଜର ଆଚରଣକୁ ଏବଂ ନିଜର କର୍ମ କରିବାର କୌଶଳକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ କି ଦୁନିଆ ଦିନେ କହିବ, ଇଏ କ'ଣ ସେଇ? ତୁଳନା, ତର୍ଜମା ଏବଂ ସମାଲୋଚନା କେବଳ ସେଇମାନେ କରନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଖାଲି ସମୟ ଥାଏ। ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବିଜି ହୋଇଯାଅ କି ଦୁନିଆ ତ ଦୁନିଆ, ନିଜ ଲୋକ ବି କହିବେ, ଆମ ପିଲା ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଯିଏ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନି, ଯିଏ ତୁମକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ କି ତୁମ ପାଖରେ କେବଳ ଭଲ ପାଇବାର ଗୁଣ ନାହିଁ, ବରଂ ଭିତରେ ନିଆଁ ଜାଳି ଏହି ଦୁନିଆକୁ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ଆଗରୁ କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, କହିବା ଲୋକ କହି ଚାଲିଥିବେ ଆଉ କରିବା ଲୋକ କରିକି ଚାଲିଯିବେ। ତାଙ୍କୁ କାହା କଥାରେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ କରିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ନିଜ କର୍ମକୁ ଅବହେଳା କରି ଚାଲିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଥିଲ ଆଜି ବି ଏବେ ବି ସେଇଠି ହିଁ ଅଛ। ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା ପରେ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ଦେଖ। ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ସେଇଟା ଦେଖ। ଯାହା କରିପାରିବ ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କିପରି କରିପାରିବ ତାକୁ ଦେଖ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେଠାରୁ ତାହା କର ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ରୁଚି ଅଛି, ଯାହା ଉପରେ ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ତୁମେ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବ। ନିଜ ଲୋକ, ବାହାର ଲୋକ, ଏସବୁ କେବଳ ଲୋକ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ କାମ ତୁମକୁ ପଛରୁ ଟାଣିବା ଏବଂ ନିର୍ଭର ତୁମ ଉପରେ। ତୁମେ ତାଙ୍କ କଥାର ଶିକାର ହୋଇ ରହିଯିବ କି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଖୋଲା ଆକାଶରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଉଡ଼େଇବ। କାଲି ଖାଇବାକୁ ନଥିଲେ କେହି ପଚାରିବେନି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କାଲି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ, ଯା ତୁ ତ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରୁଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମକୁ ଜଣେଇବୁନି। ମୋ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥର ଦାସ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଧରି ନିଜକୁ କାହା ସହ ଆଉ ତୁଳନା ନ କରି ନିଜ କର୍ମ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲ। ତୁମର ଯିଏ ଅତି ନିଜର, ସିଏ ହେଲେ ତୁମର ମା ଆଉ ବାପା। କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପାଇଁ
ନିଜକୁ ଏତିକି ତ ଯୋଗ୍ୟର ନିଶ୍ଚୟ କର ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ନୂଆ ବିଚାର ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।